الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب حمد الله بن علوي بن حماد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين وتابع التابعين بإحسان يومنا هذا إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى، إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروهم جميع ساداتنا آل بعلوي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سادتنا صوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت عتواهم، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث الإنباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن حماد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة
وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسمع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا الله معاملتك أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا أنفسنا أموالنا أولادنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita berhimpun pada petang ini. Syukur pada Allah Ta'ala, kuliah-kuliah kita masih banyak juga dapat dijalankan, khususnya segala kuliah-kuliah maghrib masih berlangsung sebagaimana biasa. Semoga Allah Ta'ala peliharakan kita daripada wabak ini dan kita punya hadir pada setiap kuliah, setiap maulid, setiap acara ini, semua ini merupakan satu risiko yang kita ambil, satu perjuangan sebetulnya. Kalau dulu kita datang mungkin leisure kerana santai, enak. Tetapi sekarang ini kita punya datang, mana lebih selamat? Di rumah ke ataupun dah di luar? Di rumah. Tapi kita datang, dengan kita datang, kita susah payah, kita ambil risiko sebetulnya. Maka pahalanya tu lagi besar. Dengan ini tawakal kita teruji. Dengan ini redha kita teruji. Dengan ini sanggup berjuang kita teruji. Mudah-mudahan dengan ujian-ujian ini, kalaulah kita lulus, mudah-mudahan nanti apabila sampai ujian besar lagi yang menuntut kita untuk lebih berkhidmat dengan agama. Sekarang ini kita dituntut untuk hadir, kita sanggup datang. Kita mengenepikan keselamatan kita sekalipun. Kita datang patuh peraturan semua, kita datang walaupun ada risiko, menunjukkan kesanggupan kita untuk bersusah payah demi agama. Nanti satu masa nanti akan datang satu waktu dituntut lebih berat lagi daripada itu. Kesanggupan kita untuk menghadapi macam-macam kepayahan, macam-macam tentangan demi agama. Jadi ini semua kira merupakan latihan-latihan. Kalau yang gini saja kita dah tak sanggup, nanti apabila sampai waktu peringkat ujian yang lebih besar lagi, nanti kita lagi tak sanggup, kita lagi lemah lagi, ya. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung baca kitab hikam kita sampai kita pada muka surat 53 23. Jangan ragu terhadap janji Allah. Perkara ketujuh yang dimaksud oleh Syekh Ibn Atta'illah ini. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wugu'il ma'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika gadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah, kerana tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Subhanallah, ya. Kita syarah dulu, nanti kita baca apa komen daripada Syekh Baharish pula tentang ini, ya. Jangan kau ragu terhadap janji Allah. Janji Allah pasti akan datang, walaupun sekarang ini nampaknya macam belum lagi. Janji Allah seperti apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat itu kejayaan, kecemerlangan, pencapaian itu untuk orang-orang bertakwa. Apa lagi janji Allah? In tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Apa lagi janji Allah? Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala akan mewarisikan semuanya itu, semua itu janji-janji Allah. Jangan kamu ragu tentang janji Allah. Apa janji Allah? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bagi setiap kepayahan ada kemudahan, bagi setiap kepayahan ada kemudahan. Itu semua tu janji-janji Allah. Jangan ragu sedikit tentang janji Allah.
Jangan ragu tentang hatta janji syurga sekalipun. Jangan ragu tentang husnul khatimah. Jangan ragu tentang pengampunan. Jangan ragu tentang pencapaian-pencapaian semuanya itu dan terhadap janji Allah kerana tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikannya itu. Walaupun sudah selama ini nampaknya kau dah berkhidmat, kau dah berjuang tapi masih belum dapat sokongan. Kau dah berkhidmat, kau dah berjuang tapi masih dapat tentangan. Kau dah berkhidmat, kau dah berjuang tapi masih belum timbul kelapangan. Kau dah khidmat dalam atas jalan agama tetapi kau masih dalam menanggung macam-macam kesusahan umpamanya ya. Jangan ragu. Jangan ragu tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang nak berjuang dalam agama Allah taala, baik menghadapi berjuang untuk dirinya sendiri ataupun berjuang apatah lagi berjuang untuk umat, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sedikit tentangan ke ataupun setiap halangan ke yang datang itu membuat dia patah semangat. Dia punya patah semangat itu bukan hanya dia tak dapat apa yang nanti akan dijanjikan tau. Bukan hanya dia berdosa tau. Dia ragu saja nur dalam hati dia padam. Sebab yang dia selama ni dia sanggup berjuang, yang dia selama ni dia sanggup susah payah demi agama Allah Ta'ala, itu kerana ada nur dalam hati dia. Ada sir, cahaya kesanggupan, cahaya, ada internal strength. Itu nama kita sebutkan sebagai sir. Ya. Sir tu rahsia kan. Rahsia itu apa? Kekuatan dalaman yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kau ragu aja dengan Allah punya ketentuan saja, engkau punya sir engkau malap. Mungkin dicabut terus. Aku capai ke, aku tak capai ke, orang sokong ke, aku tak sokong ke, setakat ini aku bahagia ke, aku tak bahagia ke. Pokoknya kerja Allah kena teruskan. Kerja Allah kena teruskan. Dan Allah sendiri yang akan bela agamanya macam mana aku tak tahu sekalipun. Dengan gitu Allah, kita punya tanggung akan kejayaan ini pun bukan kejayaan kita. Kita tanggung akan apa? Janji Allah pasti akan berlaku. Sebab itu kita dalam dakwah ya, ujian banyak-banyak macam-macam. Kadang-kadang rasa macam nak lepas tau. Macam nak lepas saja, berdosa. Bukankah Allah dah janji pasti akan berlaku kemenangan pasti itu. Dan siapa yang akan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang sanggup menyanggupi tugasan ini? Kalau tak ada orang, biar aku ya Allah, biar aku. Walau susah payah. Kau hanya tunggu aja, janji Allah pasti akan berlaku. Kau hanya buat. Walaupun sementara Allah Ta'ala nak kabulkan segala pencapaian itu, kau susah, kau ditentang, kau dibidas, kau dihina kadang-kadang ya. Itu semua tak ada kena-mengena dengan aku. Pokoknya janji Allah pasti berlaku. Pasti berlaku. Kuatkan azam terus ya. Memang kalau dalam bidang agama ni yang sokong banyak tapi yang tentang pun tidak sedikit ya. Lepas tu tadi saya datang, saya tengok yang hadir ni semua. Salah satu tuan-tuan, puan-puan datang ni, salah satu peranannya apa tahu? Di samping dapat pahala kuliah, di samping dapat ilmu, mudah-mudahan Tuhan beri pada kita. Di samping dapat pengampunan, di samping apa tahu? Jadi penghibur hati aku. Sebab apa tahu? Kita dalam dakwah ni kan kadang ada yang tak minat, ada yang macam-macam lah ya. Tapi apabila kita hadir, aku tengok masih ada yang sanggup dah tunggu nadah kitab. Besarnya rasa hati. Penghibur rasa hati. Terus aku tak ternampak pun walau 100 walau 200 yang tak minat ya. Bukan tak minat, yang ada tentang pun ada ya. Terus aku tak hiraukanlah, suka hati engkau lah situ. Tapi yang suka nak belajar, yang suka nak beri sokongan masih ramai lagi penghibur hati, menjadi penghibur hati. Pahalanya besar. Jadi tengok ya, meskipun telah tertentu masanya supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu. Pandangan mata hatimu. Kamu Allah Ta'ala beri mata hati, dapat pandang taktik-taktik Allah, pandang bahawasanya apa hikmah di sebalik ini. Tuhan bilang pasti akan menang, tapi kok sekarang nampaknya macam belum capai lagi. Tuhan bilang pasti akan jaya, Tuhan bilang pasti akan serlah, tapi kenapa kok sekarang semuanya aku buat masih nampaknya macam salah, semuanya lagi itu. Jangan pandang dengan pandang zahir, pandang dengan pandangan mata hatimu. Kalau kamu sangat tunggukan sangat Allah, jadi ragu pulanya, kamu tak dapat pandang dengan pandangan mata hati. Kamu tak dapat pandang hikmah di sebalik segala kepayahan ini. Kamu tak dapat pandang. Padam mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Sirmu akan padam. Jadi dengan kamu sanggup membuta tulikan dirimu, itu kamu mencelikkan mata hatimu. Dapat komen, dapat halang, dapat apa semua bersifat kebal.
kau kutuk ke, kau larang ke, kau apa ke, aku proceed. Kan membuta tulikan diri kita namanya kan. Membutakan kita daripada ancaman orang, memekakkan kita daripada gangguan orang semuanya. Semuanya aku membuta tulikan pandanganku ketika menjalankan dakwahku ini. Aku membuta tulikan diriku daripada segala tentangan-tentangan ini. Maka Allah akan membuat aku celik, tidak buta, tidak tuli dalam sanubari hatiku. Aku dapat pandang, aku dapat hikmah. Kuncinya, jangan syak terhadap janji Allah. Apa Tuhan janji pasti akan berlaku, pasti akan berlaku. Walaupun bukan dalam tanganmu. Rupanya dakwah kita, usaha kita, sampai kita mati belum berjaya. Bukan tak berlaku berjaya, tapi tak mesti dalam tanganmu. Tak mesti dalam tanganmu. Tak mesti dalam eramu. Tetapi paling-paling tidak kamu dah mengambil bahagian, menyampaikan pada akan yang menyambung kemudiannya nanti. Dalam bidang agama, jangan syak terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nampaknya macam belum ada apa-apa ya. Macam belum ada, macam makin kadang-kadang makin payah lagi ya. Ingat, Rasulullah punya dakwah sendiri, orang sebut sebagai apa? Cakapan Nabi, orang bilang cakapan orang gila. Orang bilang cakapan orang kena sihir. Cakapan Allah, orang bilang apa? Asatirul awalin, dongengan orang zaman dahulu. Allah. Cuma kita sedih terhadap kalau ada kerja-kerja dakwah, kerja-kerja baik yang dilakukan, ada yang menentang. Kita sedihnya apa ya? Abu Jahal dah mati lama tau. Abu Jahal, Abu Lahab dah mati lama. Tapi yang nak daftar jadi member dia kok masih ada sampai sekarang ya. Allah. Sedangkan Islam dah merdeka, Mekah dah buka, kota Mekah yang masuk Islam sudah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sudah berbondong-bondong. Tapi kok masih ada sampai zaman sekarang ni, masih ada yang nak daftar menjadi ahlinya Abu Jahal, ahlinya Abu Lahab. Yang nak nanti Abu Lahabnya dah mati lama lah. Penghulu kau dah mati lama. Rasulullah tak mati. Imam Syafi'i tak mati. Imam Ghazali tak mati. Abu Lahab dah mati lama. Fir'aun dah mati lama. Dah karam lama. Dah binasa lama. Tapi yang nak jadi member dia masih banyak tau. Masih banyak. Kan baik kau jadi member Sayyidina Ali. Kan baik kau jadi member Imam Syafi'i. Kan baik kau jadi member Imam Ghazali. Dan itu semua tu hidup. Masih hidup dalam barzahnya hidup. Ilmunya pun hidup sampai sekarang. Dan berjaya. Tahan kau pilih nak jadi member. Susah payah jadi member Abu Jahal, Abu Lahab. Yang kita sedihnya gitu saja. Sedihnya gitu saja. Ama kalau kita lah dapat macam-macam gangguan apa semua tu, kau telan aja sudahlah. Butakan mata, butakan dan tulikan dirimu daripada segala gangguan dan tohmahan orang. Nanti Allah akan celikkan dan terangkan mata hati dan pendengaran hatimu juga. Kamu akan dapat sir dari kalbumu. Begitu maksud Imam Ibn Atha'illah ini ya. Baik, kita baca dia punya syarah dia ya. Jadi yang bawah ini semua tu yang bukan dalam tulisan yang terang tu ialah dia punya syarah dari yang pada Imam Ibn Atha'illah tu yang nombor 7 tu saja. Tu yang nombor 7 tu saja. Yang bawah tu adalah syarahnya. Kadang pendek, kadang panjang. Nanti kita tengok ini apa yang saya kupaskan tadi, apalah syarah daripada saya sendiri. Ni kita nak tengok apa pula yang disyarahkan oleh apa Syekh Salim Baharish kita ini pulanya. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan karunia rahmatnya. Sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga mungkin telah tiba saatnya. Padahal bagi Allah Ta'ala belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Aku dakwah-dakwah kok belum dapat disambut orang. Aku dakwah-dakwah. Nombor satu, kau punya dakwah bagus sangat ke? Kau punya dakwah, kau punya seruan pada orang menepati syarat Allah Ta'ala ke? Engkau pun masih banyak mistiknya lah. Engkau pun masih banyak cuainya lah. Engkau pun sendiri masih banyak nak dikoreksinya lah. Kau masih harap menandakan kejayaannya. Kejayaan terhadap dirimu dulu macam mana? Kena pandang. Kadang kalau kau rasa dah cukup syaratnya, belum. Iaitu kita dakwah macam mana sekalipun, kita kena senantiasa pandang, aku belum buat apa-apa, bahkan aku berdosa. Itu kalau pendakwah selalu kena amat-amati surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Sebagai pendakwah tak boleh tidak, surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath itu kena jadi pegangan kita. Kalau dakwah kita sampai mengakibatkan orang masuk Islam berbondong-bondong sekalipun, seperti Rasulullah kita, orang masuk Islam berbondong-bondong atas dakwah siapa? Atas juangan siapa? Rasulullah. Tapi apa Allah Ta'ala ajarkan adab pada Nabi? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan nampak orang masuk agama Islam Allah Ta'ala berbondong-bondong. Apa Nabi disuruh bikin? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hanya apa? Subhanallah, astaghfirullah. Kau tengok dengan dakwahmu, takdirnya nampak cemerlang, nampak berubah masyarakat.
Kau hanya sebut apa? Maha suci Tuhan yang mengubah kawan-kawan aku. Maha suci Tuhan memberi ilmu kepada kawan-kawan aku. Maha suci Tuhan yang memberi hidayat kepada kawan-kawan aku. Aku Astaghfirullah, astaghfirullah. Aku tetap, I am still a mere servant, a mere sinful servant of Allah Ta'ala. Aku tetap hambanya dan aku tetap hambanya yang berdosa. Maka istighfar aku tak boleh tinggal. Begitu pegangan kita sebagai orang pendakwah, kena gitu pegangannya, ya. Kadang-kadang kita dakwah, kita rasa kok belum tercapai, kok belum disambut orang. Nombor satu, orang mongso sendiri, apa dakwah kau dah betul bagus ke? Kau dah menepati syarat sebagai pendakwah ke? Engkau sendiri masih perlu didakwahkan. Sebab itu Allah mesti halang lagi. Allah mesti halang lagi. Ya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira-kira itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah. Janji Allah tepat. Tapi kamu wahai pendakwah tu, wahai pejuang agama Allah Ta'ala, kamu yang belum menepati syaratnya. Sebab itu Imam Haddad bilang, kalau kita dakwahkan orang, orang tak terima, jangan marahkan. Oh, ni jahil murakab. Oh, ni degil. Oh, ni tak mau terima nasihat. Kau empat dia pulaknya. Jangan. Kalau kita dakwahkan orang, orang tak mau terima, nombor satu, kena si pendakwah tu kena koreksi diri dia sendiri. Pendakwah tu kena koreksi diri dia sendiri. Silap aku, cuai aku. Kalau tak kerana aku ni, sebab syarat nak menyucikan, kena suci dan menyucikan. Apa pun ya. Air mutlak tu air suci lagi menyucikan. Kalau airnya tidak mutlak, walaupun dia masih suci, tapi dah tak ada daya untuk nak menyucikan. Jadi kalau kita sebagai pendakwah yang tidak mutlak, jangan kau harap orang boleh jadi, kau jadi pendakwah yang boleh menyucikan. Apalagi kalau kau jadi pendakwah yang mutanajis, bahkan kau dekat dengan orang, orang lagi kotor jadinya. Begitu ya. Begitu Imam Haddad bilang, kalau kau dakwahkan orang, orang tak terima cakap engkau, nombor satu, kau kena koreksi diri kau sendiri. Jangan kau nyacat dia. Kau kena istighfar. Kenapalah sampai dakwahku ni tak diterima orang. Sedangkan orang-orang salih, wali-wali, dia cakap sedikit aja, orang terus patuh. Dia cakap sedikit saja, orang terus patuh. Kita salahkan diri kita. Jadi, jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa. Koreksi diri kita, teruskan dakwah. Dan kena pandang apa hikmah di sebaliknya. Apa hikmah di sebaliknya. Ya. Apa hikmah di antara hikmah kalau dakwah seseorang pendakwah itu, sebahagian orang terima, sebahagian orang tak terima. Apa salah satu hikmahnya? Salah satu hikmahnya ialah, kita dah bilang untuk dia koreksi diri dia sendiri. Salah satu hikmahnya, biar yang terima tu pahalanya lebih besar. Kalau semua terima, dah jadi umum tu. Tapi kalau ada yang tak terima, ada yang anti, ada yang tentang, tetapi ada yang pulaknya buka mata hati, tidak, ini perkara boleh diterima. Tidak, ini perkara tidak menyalahi. Subhanallah. Makin memberi darjah dan markah bagi yang menerima itu, makin tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Walaupun ada geng-geng dia, ada setengah daripada masyarakatnya menentang, tapi dia tidak terpengaruh. Dia tidak terpengaruh. Itu salah satu hikmahnya. Itu salah satu hikmahnya kalau kita dakwahkan, sebahagian terima, sebahagian tak terima, kerana Allah nak naikkan lagi magam dan kedudukan yang terima ini. Kenapa? Kau terima, kalau semua terima, okeylah, pasal mengikut orang ramai kan. Ada sebahagian yang tak terima, bahkan ada sebahagian yang menentang. Tapi kok ada yang sebahagian yang masih celik mata hatinya. Sebahagian yang tak terpengaruh. Sebahagian yang masih cahaya, ada nur. Begitu ya. Dan yang sedikit yang terima itulah makin menguatkan lagi azam si pejuang agama Allah Ta'ala ini. Begitu ya. Begitu tu di antara hikmahnya. Kalau kita dakwah semua terima, kita jadi sombong. Kita tak koreksi diri kita sendiri. Dan yang lain yang ikut kau ni pun tak tahu ikut ke, setakat ikut-ikut. Tetapi kalau ada yang tentang, menunjukkan yang ikut tu betul-betul punya ikut. Dengan mata hati mereka ikut. Ya. Subhanallah. Kerana mereka pun termasuk teruji sekali. Ya. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaibiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan impiannya kepada sahabat, sehingga mereka mengira bahawa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke Mekah dan melaksanakan ibadat umrah dengan aman, sejahtera, iaitu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Fatih ayat 27 ya. Sehingga ketika gagal tujuan umrah kerana ditolak oleh bangsa Quraisy dan berlaku perjanjian Sulhul Hudaibiyah itu, maka bagi Umar dan sahabat-sahabat lainnya menganggap sangat mengecewakan.
Maka ketika itu Umar radhiyallahu an memajukan beberapa pertanyaan. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hamba Allah dan diutusnya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Tetap Nabi pegang terus. Nabi pegang terus sekali ya. Walhal Mekah umat Islam punya, Kaabah Allah punya. Rasulullah datang dengan para sahabat, nak masuk dihalang oleh orang kafir. Dihalang oleh orang-orang kafir. Yang ada sahabat-sahabat merasa begitu kecewa, gelar. Dah datang jauh-jauh tak dapat masuk. Dari dia nak gempur, nak perang saja. Ha? Dan mereka ada kekuatan pada ketika itu. Tapi Rasulullah sebaliknya bersetuju dengan segala rundingan orang-orang kafir itu, berundur. Tahun depannya baru umrah qada. Kemudian tetapi kita tengok kesannya itu. Tengok kesannya begitu ya. Tetap janji Allah Ta'ala. Saidina Umar sampai kecewa, sampai mengeluarkan kemukaan. Dia mengekalkan soalan kepada Saidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, Nabi Muhammad kita kan Rasulnya Allah. Ya betul. Dan Allah tu kan Maha Kuasa. Ya betul. Tapi kenapa kok kita tak boleh masuk? Sampai Umar cakap gitu. Maknanya cakap ya sajalah kita yang menyampaikan hasratnya tu. Tapi Abu Bakar bilang, ya Umar, ini Rasulullah, kita tak boleh sanggah cakapannya apa. Dia tanya sendiri, ya Rasulullah. Dia tanya sendiri, ya Rasulullah, luahkan. Rasulullah bilang, aku hamba Allah. Aku hamba Allah Ta'ala dan utusannya. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengabaikan aku. Walaupun tidak akan membenarkan tahun ini masuk Mekah, tapi tahun berikutnya, bahkan tahun tak lamanya, bukan hanya boleh masuk Mekah, boleh ambil kota Mekah lagi. Boleh ambil kota Mekah sekali. Belum waktunya, mereka berundur dahulu. Ya, baik. Firman Allah Ta'ala, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dan dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasulnya dan para sahabat yang percaya kepadanya sama-sama berkata, bilakah tibanya bantuan pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya bantuan pertolongan Allah tu telah sangat hampir tiba waktunya. Jadi kita kalau dalam perjuangan, dalam nak berjuangkan agama Allah Ta'ala, bahkan kita dapat kepayahan dan kesusahan, jangan bimbang. Orang putih bilang, there's always light at the end of the tunnel. Orang Melayu bilang, apabila malam sudah terlampau gelap, tak lama fajar akan menyingsing. Begitu ya. Apabila sudah dalam ujian, bantu Allah pasti akan datang. Kau buat kerja kau, Tuhan buat kerja dia. Kerja dia itu apa? Nak menjayakan agamanya. Bila dia nak menjayakan agamanya, itu kerjanya. Kerjamu apa? Kau buat kerja kau. Ibadat pada Allah Ta'ala, patuh pada Allah Ta'ala, mengajak hamba-hamba Allah Ta'ala patuh kepadanya, itu kerja kau. Jaya tak jaya bukan urusan kau pun. Jaya tak jaya pun bukan urusan kau. Itu urusan Allah Ta'ala. Agama Allah yang menangkan Allah. Kau hanya buat kerja kau, dia buat kerja dia. Dia buat kerja dia. Ya. Baik. Jadi yang ketujuh tadi yang kita baca ialah apa? Walaupun kita nampak janji-janji Allah belum datang, belum sampai, belaan Allah belum sampai, kejayaan belum sampai, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita kecundang. Dengan kau rasa kecewa saja dalam hati, rasa macam kok belum dapat lagi gitu. Itu saja dah memadamkan mata hatimu. Itu saja dah memadamkan mata hatimu. Proceed terus. Ingat Allah yang punya kerja. Kau jaya tak jaya itu bukan urusanmu. Kerja itu adalah urusanmu. Jaya tak jaya, capai tak capai itu urusan Tuhan. Dengan kau begitu terus, nanti Allah akan bukakan mata hatimu. Kamu dapat memandang dan melihat dengan mata hatimu, bukan dengan mata hati kepalamu. Mata kepalamu ini, telinganya ni, semuanya kamu buta tulikan. Kamu teruskan saja. Kamu buat kerja kamu, Allah buat kerja dia. Iaitu kejayaanmu adalah kerja dia. Kejayaanmu adalah kerja dia. Ya. Baik, yang ke-8. Idza fataha laka wijhatan minat ta'affufi fala tubali ma'aha ingalla amaluka fa innahu ma la fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, mengenal kepadanya,
Apabila Allah Ta'ala akan berikan kita satu kefahaman yang kamu dapat faham yang lain daripada yang lain, kamu dapat fahamlah. Senang cerita, kamu dapat fahamlah. Ringkasnya, kamu dapat faham satu perkara, satu isu, kamu dapat faham, kamu dapat visualize, kamu dapat melihat dan memahaminya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Tapi aku kan amalnya masih belum banyak ya. Aku ni kan masih banyak dosa ya. Tapi kok boleh faham gitu ya. Kok boleh dapat kesedaran gitu ya. Kenapa kan jangan hiraukan amalanmu yang sedikit. Kalau kamu rasa amalan aku sedikit, tapi gitu. Nanti kalau amalanmu banyak, nanti kamu akan rasa, patutlah aku dapat faham sebab amalan aku banyak. Begitu ya. Jadi kalaupun amalan kita sedikit, kita dapat pemahaman, dapat Allah Ta'ala berikan kita satu pahaman terhadap satu gambaran. Kau jangan heran, amalanmu sedikit ke, amalanmu banyak ke, yang beri Allah. Tidak beri siapa dia beri. Yang dapat itu pun bukan kau. Yang dapatlah Allah beri kepada hambanya. Dah. Kalau kau rasa, kok amalan aku sedikit ya, kok amalan aku sedikit. Tapi kok dapat gini ya, kok boleh faham gini ya. Oh ya tak ya, kau ada amalan lain, aku ada gini. Kau jadi rasa kau ada amalan. Oh ya tak ya, patutlah aku ada amalan. Kalau kau memandang amalanmu walau sedikit, nanti kau akan tengok juga amalanmu seolah-olahnya banyak. Jangan pandang amal walau sedikit, kau tak akan pandang amalan walaupun banyak. Ini cara orang alim punya pandangan ya. Kalau Allah Ta'ala berikan kamu sesuatu, kau jangan pandang kau amalan kau sedikit. Kau pandang aku memang bukan amalan sedikit, memang tak ada amal. Kerana untuk Allah nak beri, tak ada perlu kau amal ke, kau tak ada amal. Kau akan boleh dapat. Kau akan boleh dapat ya. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Dia tidak berikan kau pembukaan, kecuali Dia kenalkan dirinya kepadamu, nanti baru Dia bukakan pembukaan. Jadi kalau kamu kena kenal akan Tuhan, syaratnya kena kenal akan Tuhan. Nak kenal akan Tuhan, kena kenal akan dirimu sendiri dahulu. Kena kenal diri aku memang tak ada amal. Diri aku memang sedikit amal. Tuhan memang layak disembah. Tuhan memang layak untuk dipatuhi. Tuhan memang layak untuk diibadati. Walau macam mana banyak sekalipun tak akan memenuhi hak Tuhan. Kau kenal dirimu begitu punya rendah, kau kenallah Tuhanmu begitu punya tinggi. Apabila Tuhanmu kau kenal, apa Tuhan dah kenalkan dirinya kepadamu, maka Dia berikan pembukaan-pembukaan. Dia berikan pembukaan-pembukaan. Amal kau banyak, amal kau sedikit, memang kau tak ada pandang amal kau langsung. Kau kira amal zero senantiasa. Maka tak payahlah kau pandang banyak ataupun sedikit. Kalau kau biasa nampak amal sedikit, nanti kau boleh juga melihat amal yang banyak. Sedangkan kita adalah orang yang zero amal. Betul ya? Kita orang zero amal kan? Kita orang yang zero amal, itu cogan kata kita orang yang zero amal. Ya? Tidakkah engkau ketahui bahawa makrifat itu semata-mata pemberian kurnia Allah Ta'ala kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian kurnia Allah Ta'ala kepadamu? Allah. Ini orang yang sudah sampai akan tahap gini, dia akan memahami apa maksudnya ini. Allah akan berikan dia pahaman, Allah akan berikan dia futuh pembukaan, kesedaran, kesanggupan, apa satu pandangan yang orang lain banyak tak dapat, dia boleh dapat. Padahal amalan dia sikit tau. Amalan dia sikit langsung. Dan dia jangan pandang pun amalan dia sedikit. Kalau dia pandang amalan dia, ada bahaya. Kalau pandang amalan dia sikit, nanti dia akan satu hari dia akan pandang amalan dia banyak. Maka amalan dia jangan pandang. Dia hanya pandang, tunduk saja, kau maha agung, kau maha besar ya Allah. Kau juga yang maha mengkaruniakan segala-galanya kepada siapa hamba-Mu yang kau pilih, termasuk aku. Sebab itu, kalau kita baca adab suluk al-murid ya, apabila seorang sudah sampai satu tahap, diberikan Allah Ta'ala semacam karamah ya, benda istimewa. Jangan terus dirasa, wah aku dah sampai, wah aku dah capai. Belum lagi. Bahkan dia takut, apa ni yang aku kok boleh nampak, apa ni yang dulu aku tak nampak kayak gini, sekarang aku kok boleh nampak kayak gini. Apa ni aku kok boleh mimpi kayak gini, yang dulu aku tak mimpi kayak gini. Apa ni, kok orang nampak aku bersini begini, apa ni. Dia hanya terus kontak Allah, ya Allah, ini perbuatanmu ya Allah atas hamba-Mu ini ya Allah. Ini perbuatanmu atas hamba-Mu ini ya Allah. Kau juga mengetahui segala di sebaliknya. Aku tak tahu ya Allah. Aku tak tahu ya Allah.
Allah membukakan untuk dia. Dia tak ada tengok amalan dia, dia hanya tengok tu Allah punya pemberian, maka dia hanya kembalikan, ya Allah, apa ni ya Allah, apa ni ya Allah yang aku nampak dalam mimpi, apa ni ya Allah yang aku kok boleh dengar sekarang ni, dulu aku tak boleh dengar, kok aku sekarang boleh dengar, apa ni ya Allah, peliharakan aku daripada istirahat ya Allah, aku takut ya Allah. Dia tak pandang diri dia langsung. Apalagi nak tengok amalan ni banyak ke, kok sikit ya amalan aku, sikit kok boleh ya, kok boleh ya, kau masih rasa amalanmu ada ujub. Kalau kau masih nampak amalanmu itu, walau kau nampak dia banyak, walau kau nampak dia sikit, itu ujub namanya. Orang yang tak ada ujub, yang tak pandang amalannya langsung. Maka jangan pandang amalan langsung, hanya pandang kau yang beri ya Allah, ini semua bukan istimewaan dariku, ini adalah pemberian daripadamu ya Allah, ini adalah pemberian daripadamu ya Allah. Sebab itu wali-wali ya, mereka boleh dapat macam-macam keistimewaan, tetapi mereka tak pandang diri mereka istimewa langsung. Mereka tetap pandang diri mereka sebagai orang yang zero amal, dan apa yang mereka dapat, mereka hanya pandang itu adalah kerja Tuhan pada hambanya, dan aku ni hambanya. Tuhan yang boleh berikan aku dapat lihat itu, dapat lihat ini, dapat faham itu, dapat faham ini, semuanya dari Tuhan. Dia tak pandang diri dia langsung. Kurniaan Allah. Kalau Tuhan dah nak beri, sebab ibadatmu itu adalah kiranya khidmatmu pada Allah. Tapi futuh, pembukaan itu adalah dari Allah untukmu. Mana kamu boleh terbayar akan sesuatu amalan dengan satu amalan untuk dapat capai anugerah Tuhan? Betul tak? Pangkat Datuk, pangkat Tan Sri, boleh ke kau kena, tuanku, Patik sudah buat servis begini-begini, Patik layak dapat. Yang ada orang tak ada banyak apa khidmat pun. Tuanku perkenan, boleh dapat anugerah tak? Boleh dapat anugerah. Boleh dapat anugerah. Begitu ya. Jadi kau tak boleh minta, tak boleh minta. Jadi ini, kau jangan pandang pun. Amalan aku banyak ke sedikit. Kalau kau pandang amalan sedikit, pun dah ada pandang juga. Amalan aku baru sedikit, kok dah dapat faham gini ya. Jadi kau sangka dari perantaran amalanmu. Sikit kau pandang amalanmu pun, kiranya kau dah pandang amalanmu, dah ada ujub di situ. Tolak tepi terus, aku amal bukan sedikit, memang tak ada. Tapi aku kok dapat ini, itu Tuhan yang beri kepada hambanya. Aku hanya berlindung, hambanya ini tetap hambanya yang zalim, hambanya ini tetap hambanya yang berdosa, hambanya ini tetap hambanya yang takut, hambanya ini tetap hamba yang tidak punya apa-apa, hambanya ini takut kok diberikan oleh Tuhannya perkara-perkara yang pelik-pelik ini. Begitu sikapnya mereka ya. Dia tidak pandang akan amalan dia langsung ya. Baik. Kita dengar syarahan dan kupasan daripada apa penulis ini ya. Bukan Imam Ibn Athaillah ya. Makrifat, iaitu mengenal kepada Allah Ta'ala itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Dapat makrifat. Tak boleh tidak, asalnya mesti kena syariat. Halal mesti kena junjung, haram mesti kena junjung, tak boleh tidak. Ya. Wajib, tegah, semua mesti kena junjung. Itu syariat, tak boleh tidak. Dengan kamu membuat segala ikut syariat, maka Allah akan memberikan kita pahaman akan hakikat. Kenapa kok jadi haram? Kenapa kok jadi halal? Kenapa kok jadi boleh? Kenapa kok jadi tak boleh? Umpamanya, kenapa kok dapat? Kenapa kok tak dapat? Baik, ini dia faham akan hakikat. Apabila sudah faham hakikat, baru kau tahu, oh, ini jadi begini, sebab begini kerana Tuhan sifatnya begini. Kau kenal akan Tuhan, itu namanya makrifat. Itu namanya makrifat. Kemuncaknya adalah makrifat, kenal pada Allah Ta'ala. Kan makrifat ni tak boleh dibelajar-belajar, ambil kursus makrifat. Tak boleh. Kan ada orang suka bercakapkan sekarang ni, sekarang ada orang cakapnya bukan main tau. Inti setakat belajar syariat, anda belajar makrifat. Makrifat aja boleh lah. Kalau makrifat sebetulnya itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Kalau setakat maknanya ada orang kan gitu. Inti belajar setakat syariat, anda belajar makrifat. Makrifat aja boleh lah. Kalau setakat makrifat, boleh lah. Kalau makrifah tu dari Allah Ta'ala, dia beri kepada hamba-hambanya yang tertentu. Tak pakai kisah kau ada amal, kau tak ada amal. Dia tahulah hambanya. Dia lagi kenal hambanya daripada hambanya mengenal dirinya sendiri. Dia nak beri, dia beri. Ya. Adalah kemuncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah kamu hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu.
meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Betul ya, yang ada orang-orang setengah begini ni dia tak ada amal langsung tau. Bukannya sedikit, tak ada langsung pun amalannya. Tak ada langsung tau. Bangun malam walau 1 rakaat pun tak ada tau. Yang ada puasa sunat setahun sekali pun tidak kadang-kadang. Kalau Allah Ta'ala nak beri, Allah Ta'ala beri. Habis dia ada amalan apa? Dia ada amalan yang markah dia tu Allah Ta'ala beri pasal dia ada markah yang tinggi sekali yang orang lain tak ada. Yang orang lain ada markah itu dia tak ada. Tapi dia ada satu markah yang orang lain tak ada. Seperti ikhlas, seperti tawakal, seperti apa, rida, seperti syukur. Itu kan tak nampak. Tak boleh dikira berapa rakaatnya, tak boleh dikira bilangannya, tak boleh disebut jumlahnya, semuanya itu. Tapi Tuhannya tahu. Tapi kita jangan sangka orang-orang ini semua tak ada amal. Ada. Cuma kita tak nampak. Dan dia pun tak nampak amalannya. Dia pun tak nampak amalannya. Ya Allah. Tapi kita jangan gitu ya. Tak sembahyang malam, tak apa semua. Kau tak tahu aku ni amalan aku tak nampak punya. Kita tak boleh ya. Kita tak boleh. Level macam kita kena puasa sunat, kena sembahyang sunat, kena baca Quran, kena begitu ya. Level macam mereka ni lain ya. Level macam mereka ni lain. Dan jangan bilang mereka tak ada amal ya. Amal rohani mereka tu lebih besar daripada amal zahir mereka. Baik. Sebab makrifat itu satu karunia pemberian langsung dari Allah. Maka ia sekali-kali tidak bergantung kepada banyak atau sedikit amal kebaikan. Allah mana bergantung pada amalan kita. Allah nak beri, dia Tuhan. Dia nak beri kepada siapa dia pilih, dia beri. Maka kita tak usah nak pertikai lagi. Baik. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, Allah berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatan itu, daripada ikatanku. Dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari yang asal. Dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semuanya. Allah Ta'ala uji dia. Kemudian dia tak ada komplain-komplain pun, tak ada ngumpat-ngumpat, tak ada mengadu-ngadu. Kau tengoklah sampainya hati pulan buat aku begini. Kau tengoklah, kau lah tempat aku mengadu untuk aku meluahkan. Tak ada ngadu pun. Allah Ta'ala ujikan apa-apa pun, tak ada mengadu, tak ada mengeluh, tak ada apa semua. Tak ada mengeluh, tak ada apa semua. Proceed aja terus saja. Allah. Maka Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada ikatan itu, pada kesempitannya. Allah gantikan dengan daging yang baru, darah yang baru. Darah daging baru tu maknanya apa? Seolah-olah dia macam diri yang baru. Diri yang lama tu, daging yang lama, darah yang lama tu, yang dah berdosa tu semua dah terampun. Kerana fresh new. Yang lama semua dah terpadam, dah masuk dalam catatan dah. Sekarang tinggal amalan baru saja. Yang lama semua tu dah tak pakai. Walau dosa, walau yang zaman dengan daging dan darah ini, dia tak ada sembahyang, tak ada apa, tak ada sembahyang sunat banyak, tak ada apa semua tu. Semua dah tak dikira oleh Allah Ta'ala. Dah kira orang baru, catatan baru. Macam budak baru lahir lah. Budak baru lahir kan tak ada kisah nak markahnya apa kan. Begitu Allah Ta'ala jadikan dia macam orang baru senantiasa. Orang baru. Maka Allah Ta'ala tak perlu dia ada amal, tak ada amal. Dia kira sebagai orang yang baru. Orang yang baru. Ya. Diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang Nabi alaihi salatu wassalam. Aku telah menurunkan bala kepada seorang hamba, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hamba-Ku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandungi rahmatku. Allah uji dia. Allah dia minta lepas daripada ujian, Allah Ta'ala masih belum nak beri. Kemudian dia mengeluh. Dia mengeluh saja. Allah Ta'ala, macam mana kau nak dapat rahmat aku? Sedangkan bala tu sendiri merupakan rahmat. Kau dah tak selesa, macam mana kau nak dapat rahmat yang lebih besar lagi? Begitu ya. Begitu. Jadi ini pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul, orang saleh dapat ujian macam mana pun, dia tahu ini daripada Tuhan dia. Dia happy dengan ujian yang dia dapat tu. Ya. Kerana dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tidak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Allah patutlah Allah Ta'ala kasih kita bala dan ujian. Rupanya ada kedudukan yang tunggu. Ada kedudukan yang tunggu. Ya? Ada kedudukan yang tunggu.
Itulah kalau bayar-bayar kita lah ya, dah bayar-bayar saya ya. Kalau ada sakit, ada apa-apa semua ya. Kalau bayar-bayar kita ni kan boleh dikatakan ujung rambut, ujung kaki tak ada yang tak bisa ya. Sakit bisa tengkuk, bisa mata, bisa telinga paling-paling tidak, bisa siku, bisu dagu, bisu buku lali, ada saja yang bisanya. Ada saja yang bisanya. Dalam hati kena senyum ya. Mudah-mudahlah dengan ini nanti aku nak matinya senang, sendi-sendinya dah dilonggar-longgarkan. Mudah-mudahlah dengan gini aku dah dirasakan sakitnya menjadi penebus dosa aku yang memang banyak kok. Dan aku nak mati kan aku takut kan. Aku kan minta wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku syurga bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan masih muda tak kena sakit-sakit begini dah sekarang ini, bermakna aku dah dekat mati. Maknanya aku dekat mati dan ini sebagai persiapan mati untuk pencukup markahku. Gembira tak kalau gitu? Tahan sakitnya sikitlah. Tahan sakitnya sikit. Begitu ya. Jadi diuji oleh Allah Ta'ala itu merupakan rahmat. Ujian itu merupakan rahmat ya. Jadi tengok ya, orang-orang salih ni Allah berikan dia makrifat walaupun dia tak ada amal. Walaupun dia tak ada amal, tapi dia ada amalan lain. Kerohanian itu cukup kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan sikit saja. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Allah. Beraneka jenis amalan kerana beraneka jenis pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Subhanallah. Jangan kau pandang amal tu, yang nama amal tu setakat baca Quran banyak, sembahyang, puasa sunat, mengajar, banyak pisin amal. Banyak jenis pisin amal. Pasal banyak jenis kategorinya. Kerana itu tiap orang salih yang menuju ke suatu makam harus mengerti dalam ibadat yang mana ia rasa nikmat ibadat. Maka disitulah akan terbuka baginya apakah dalam sembahyang atau puasa atau lainnya. Baik. Ini yang selalu saya sebutkan ya. Tanawwu'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Waridatnya adalah penurunan-penurunan hal-hal dari Allah Ta'ala. Waridat. Sebab itu orang-orang salih, they can't afford not to have a clean and clear and pure heart. Dia memerlukan hati yang sangat bersih dan jernih. Kenapa? Senantiasa dia menunggu waridat daripada Allah Ta'ala. Waridat adalah penurunan, ilham, pemahaman, keinsafan, kesanggupan, kesedaran, kehebatan rasa Allah Ta'ala. Semua itu waridat. Sedang cakap kita bilang itu kesedaran hatilah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Waridatil ahwal. Macam-macam waridat ni, macam-macam jenis. Maka amalan pun bermacam-macam. Ini sebagaimana selalu saya sebut ya. Kan orang banyak suka tanya saya tentang wali-wali ya. Banyak tahu orang suka tanya wali-wali tanya saya. Ustaz, macam mana Habib Ali? Macam mana Habib Noh? Macam mana begitu? Macam mana Habib Umar? Kemarin pernah orang panggil saya seminar, minta saya cakap tajuknya wali Allah. Saya bilang aku suka. Kenapa kau orang panggil kita ya? Pasal aku ni orang gajinya wali. Takkan nak panggil Habib Ali, Habib Umar. Habib Umar, sejak bila anda jadi wali? Bagaimana anda merasa sebagai seorang wali? Takkan dia nak tanya seorang wali je pun tak ada cakap. Kita orang gajinya yang kita nampak, kita tahulah. Macam orang raja-raja sebelum dia bertabalan, nanti kan biografi kehidupan dia dari kecil, nanti tanya cikgu sekolah dia, tanya kawan permainan dia, tanya tukang masak dia. Tuanku ni memang paling doyan makannya begini-begini. Saya kalau masak dulu dekat dapur istana begini-begini ya, tidak kan? Tanya orang gajinya kan lebih kenal. Kita orang gaji, orang tanya tentang wali-wali, banyak orang tanya sama kita, Di antara yang suka saya sebutkan, wali-wali ini martabatnya, ini waridatil ahwal ini adalah kita mengatakan tu karamah-karamah mereka. Bukan sekat ilham-ilham saja ya. Kedudukan mereka. Selalu saya mengatakan bahawasanya wali-wali ini macam Olimpik lah. Macam Olimpik. Tahu Olimpik? Olimpik ya. Tahu ya Olimpik ya? Sukan tu kan. Olimpik tu dia setakat apa tahu? Gold, silver, bronze. Medal emas, perak dengan gangsa. Ya, gangsa. Tapi yang ada tak dapat pun dapat sertifikat pun jadilah kan. Tapi kalau wali-wali ni dia punya anugerah dia bukan setakat gold, silver dengan bronze tau. Dia dapat anugerah piala cahaya cemerlang.
anugerah piala permata gemilang, anugerah pahala mutiara yang terbilang, anugerah pahala karuniaan emas yang kita bilang macam-macam lah, macam-macam. Dia punya wide range dia tu bukan hanya 3 saja, wide range-nya banyak dan bidangnya banyak. Macam Olimpik, kalau yang dapat gold tu hanya diukur dengan peluh dan lari, peluhnya dan dengan susah payahnya, hanya long distance runner saja, lari jarak jauh saja. Yang lomba jalan, kidik, dapat gold juga. Bidang dia, itu amalan dia, training dia dalam bidang jalan aja, tak lari pun, lari disqualified. Jalan aja, training dia, amalan itulah jalan aja, dapat gol juga. Kau jangan ketawakan, dia gold medalist. Kalau gol itu disukat dengan banyak tepuk soraknya dan ramai penontonnya, football sajalah. Tapi yang pingpong tu, tik, gini aja, dapat gol juga. Kalau yang nama gol tu diukur dengan berenang berkuak-kuak, yang kuak butterfly kuak itu saja yang dapat. Tapi yang terjun cantik itu cemplung aja kan, satu kan, cemplung. Makin tak banyak airnya makin gol. Alamak, yang kuak tadi, kuak lentang, kuak ini, sampai penat-penat dia pun dapatnya gol, ini pun dapat gol. Dia bidangnya banyak. Macam-macam jenis amal, pasal macam-macam jenis bidang anugerah. Begitu. Dan kau kena faham apa maksud Imam Ibn Athaillah mengatakan macam-macam jenis amal, maka kau jangan ingatkan orang tu tak ada amal. Kau jangankan orang tu tak ada amal. Tadilah sembahyang sunatnya kurang kok. Bangun malamnya pun selalu keturun, umpamanya ya. Selalu baca Qurannya pun aku dengar pun merangkak. Tajwidnya jauh sekali. Kau jangan pandang setakat semuanya itu saja. Sebab itu yang ada wali-wali, kita katakan yang ada wali-wali ni bidangnya syarah, nulis kitab hebat seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal pada umur 46 tahun. 46 tahun, ya. Orang tengok zaman dulu dengan dia nak travel tu naik keldai, naik onta, paling jauh, paling laju pun naik kuda. Dan dia tulis pakai dakwat celup, pakai pelita, semuanya. Hasil karya dia kalau orang nak hasilkan sekarang dengan ada komputer boleh save, dengan ada boleh photostat, boleh ada print, ada library kan, ada kereta, ada boleh mandu, semua ada semua tu. Dengan segala kemudahan sekarang nak hasilkan karya dia 80 tahun belum boleh dapat hasilkan. Imam Nawawi dengan dia mula tulis umur berapalah, dia meninggal umur 46. Taruhlah dia mula menulis umur 10 lah. Setakat 36 tahun dengan kepayahan itu dicapai. Ada wali kategorinya gitu. Ada wali kategorinya macam Habib Omar bin Hafiz. Dengan ceramahnya, pidatonya, kita dengar ceramahnya saja air mata kita boleh berlinang. Yang ada wali hanya diam saja, duduk di rumah. Habib Ali bin Ja'far al-Idrus. Cakap Arab pun tak mahir sangat. Wali, kutub zaman lagi. Allah, tinggi lagi, magamnya number 1 lagi. Ada wali di Madinah. Ada wali setakat di Solok Wanmo, Batu Pahat saja. Ada wali atas mimbar, kalau pidato, amboi, dia doa saja awan berkepul hujan, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ada wali hanya tinggal dalam reban ayam, Wak Kandar. Wali tak? Wali semuanya itu wali. Bermacam-macam jenis amalan kerana bermacam-macam jenis anugerah. Bermacam-macam jenis anugerah. Agak-agaknya kalau dibandingkan wali yang dalam reban, wali yang begitu dengan wali yang hebat-hebat ni, ada orang nak pandang yang ini wali tak? Dan bahkan ulama mengatakan kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak wali-wali yang masyhur ini adalah lantaran berkat wali-wali yang mastur. Yang mastur ini yang kategorinya kau tak tahu pun, tak masuk dalam televisyen pun, orang tak nak ambil pun. Dalam sekali kau tengok, aku ingatkan dalam Olimpik ni lomba lari, lomba jalan, lomba bola, apa semua. Rupanya ada bidang-bidang yang aku tak tahu pun. Captih pun ada, umpamanya lah ya. Main captih pun ada, main congkak pun ada, umpamanya lah ya. Umpamanya. Yang kau tak tahu lebih banyak lagi daripada yang kau tahu. Dan kau tak tahu yang juara-juara yang kau tahu masyhur-masyhur, training dia siapa? Yang tak masyhur ini yang jadi trainer dia. Begitu ya. Jadi kami masyhur bi barakatil mastur. Jadi berbagai-bagai bidang amal kerana berbagai-bagai jenis anugerah dan karuniaan Allah Ta'ala.
Pingat aja, pingat hari keputeraan tuanku ya, pingat jasa, pingat itu, pingat ini, pingat ini. Kalau setengah tempat umpamanya lah, pingat pandai masak, pingat tahu cuci atur pokok, umpamanya lah. Semuanya dapat pingat juga. Dan pangkatnya tidak lebih kecil daripada yang lain juga. Bermacam-macam jenis amal kerana bermacam-macam jenis ahwal. Ahwal tu hal-hal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Macam-macam halnya. Kita bilang wali-wali macam-macam kategorinya. Jadi, waridatil ahwal itu adalah merupakan, kita boleh taruh karuniaan-karuniaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karuniaan-karuniaan berbentuk pangkat dan kedudukan. Subhanallah ya, kedudukan. Jadi istilahnya, kau jangan pandang orang zahirnya lah. Pasti ada keistimewaannya. Sebab itu Habib Ali Habsyi, segala manusia dia pandang, dia tengok, ada kemungkinan wali ni, ada tokoh jadi wali ni, dia nampak satu orang, dia tengok satu point dia, itu yang dia highlight. Kemungkinan dia ada kewalian dia dari bidang ini, kemungkinan dia ada kewalian daripada bidang ini. Subhanallah, dia punya husnuzan dengan orang, semuanya itu. Maka kau jangan pandang, habis kok kayak gitu, memang dia punya departmen selekeh namanya. Departmen selekeh, tinggalnya kat tempat-tempat sampah, setengah-setengah wali begitu ya. Tapi hanya Jauhari mengenal manikam. Hanya yang ahli saja mengenalkan wali. Semalam kat tempat Madrasah Jelihan pun kita sebut, hanya Jauhari mengenal manikam. Hanya Jauhari mengenal manikam tu maknanya apa? Yang ahli, yang mahir saja mengenal. Bukan hanya Jauhari mengenal manikam. Apa maknanya? Hanya Melayu kenal keling. Jauhari Melayu, manikam keling. Bukan. Ada orang sekarang tak faham. Jauhari tu, jauhar tu permata. Jauhari tu ahli permata yang mengenal batu manikam. Manikam tu batu permata yang sungguh indah, sungguh mahal, berharga. Jauhari mengenal manikam. Begitu ya. Maka setengah-setengah wali kalau tengok orang, nak tahu wali kat mana ya? Kita dalam kitab Adab Suluk Al-Murid kan ada sebutkan. Kita perlu cari wali-wali Allah. Nak jumpa wali, kau pergi stesen wali lah. Nanti kau jumpa dia. Kalau kau nak jumpa polis, kau pergi balai polis. Semuanya polis. Yang 2 calit polis, yang 3 calit polis. Yang pakai preman pun polis. Ya tidak? Semuanya tu polis belaka. Begitu. Kau nak jumpa cikgu, kau pergi sekolah. Semua yang muda, yang tua pun semua, cikgu dia panggil cikgu. Kau masuk bila kau panggil cikgu, semua toleh. Semua cikgu belaka. Semua cikgu belaka. Begitu ya. Kau nak jumpa wali, kau pergi stesen dia lah. Stesen tu kat mana? Makam-makam dia. Stesen dia tu kat mana? Majlis-majlis hall dia. Nanti dia ada. Nanti datang. Kerana birds of same feather would flock together. Burung yang sama sejenis akan berhimpun. Sama dia akan tarik. Itu nak jumpa wali, stesen-stesen dia begitu. Salah satu stesen wali di mana ya? Kat Madinah. Ada orang bilang sama saya, ada kawan saya, dia cerita. Saya bilang itu temboknya. Itu tembok favourite saya. Saya suka duduk kat tembok situ. Patutlah rupanya kita ni khadam wali-wali ya. Jadi kita kat sana pun kita diletakkan pun kat tembok tokeh-tokeh kita. Tokeh-tokeh kita, kita tumpang tiket dia ya. Kat mana tahu orang perempuan tak boleh ada lah laki-laki. Baik. Sini Babus Salam, orang masuk. Jalan nak menuju sana makam Nabi. Sini Raudah. Kan ada Raudah semua gitu kan. Maka tembok yang sini, yang kalau kita duduk, kita nampak sini orang lalu nak menuju makam Nabi. Nanti Wahabi halau, roh, semua situ kat lorongnya. Sana saf awal, saf nombor 2, saf nombor 3, semua saf sana. Maka tembok sini, jadi kita duduk tu tentang makam Nabi. Orang lalu. Sini stesen ni semua wali-wali. Katanya yang duduk situ semua wali-wali punya minat. Ada kawan saya bilang, kata guru saya bilang gitu. Kat mana tempat? Saya bilang gitu. Di situ saya bilang itu favorite tempat saya. Bilang patutlah sebab kita ni khidam dengan para habaib dengan wali-wali ya. Maka kita pun dapat peluang duduk dekat situ. Memang kalau kita sebab mungkin saya dah tahu tempat itu tempat orang-orang special. Kau duduklah di situ. Kau baca maulid, kau baca apa, tak satu Wahabi larang pun. Sebab dia jauh sikit. Tapi ngadap Nabi, ngadap makam Nabi. Kau duduklah situ, kau baca maulid lah, kau baca tahlil lah, kau baca yasinan lah apa. Tak ada siapa nak marah. Di situ ya. Semuanya gitu. Dan betul tau, kau kat situ macam terlindung, macam orang tak boleh nampak. Kita bikin apa pun, Wahabi tak ada marah, tak ada apa semua. Duduk situ. Saya suka kat situ, nanti kita lalu aja, kita tengok dia tengok kita, dia angkat tangan.
Nanti kita tengok antara dia dengan dia pun dia macam boleh kenal. Yang satu daripada Indonesia, yang satu daripada Pakistan, yang satu daripada apa. Dia boleh kenal lah member-member dia. Bukan orang tempatan, semua orang sekali-sekali datang. Lalu situ nanti kalau nampak member dia saya dia kenal, nanti dia excited, nanti dia panggil sudah duduk sebelah. Semua begitu. Allah. Begitu ya. Itu stesen-stesen pada wali-wali. Kalau kat negeri kita kau pergilah makam-makam, pergi majlis-majlis hall, nanti ada wali-wali. Ada wali-wali. Faham ya cakap nombor 9 tu? Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Berbagai-bagai jenis amal, termasuk berbagai-bagai jenis ini, baca Quran, hafal Quran, bersyarah, tulis kitab dan juga jaga reban ayam. Saking dia punya wide range amalannya tu sampai kayak gitu sekalipun. Sampai kayak gitu sekalipun. Kalau Habib Hussein Al-Haddad guru saya kutip sampah. Tu keamalan dia. Kan kutip sampah bukan dia muliakan ilmu. Dia tak boleh nampak benda yang ada tulisan hex ke apa ke, asal ada tulisan saja. Asal ada tulisan dia bilang ada tulisan walau tulis Cina sekalipun. Asal ada tulisan tu namanya boleh dibaca. Setiap apa yang boleh dibaca tu namanya ilmu. Maka setiap orang ilmu tak boleh campak sembarangan. Jadi dia jalan bawa karung isi kitab-kitab dia jualan. Sama satu karung lagi isi apa? Sampah dalamnya. Nanti balik dia bakar semua. Sebab ini ilmu tak boleh sembarangan, ilmu. Setiap apa yang boleh dibaca adalah ilmu. Setiap baca itu adalah ilmu. Subhanallah. Ketika kan dia kutip sampah ya. Rupanya amalan tak tu? Amalan. Macam-macam amalan mereka, macam-macam jenis. Kerana macam-macam kategori mereka wali-wali. Kena faham cakap maksud ini ya. Bina ta'ilah. Berbagai-bagai jenis amal lantaran berbagai-bagai jenis ahwal. Berbagai-bagai jenis ahwal. Maka asal jangan kau tak tahu itu amal aja kau yang akan boh apa. Kau yang tak tahu. Kau yang tak tahu. Tetapi wali tahu. Dia ni departmen ini rupanya. Ini departmen ini rupanya. Ini departmen ini rupanya. Macam-macam jenis departmen mereka. Jiwa amal ialah tulus ikhlas. Amal mesti ada jiwanya, ada kerohaniannya. Nombor 10. Al-a'malu suratun gaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Tak ada kerangkanya tak boleh. Strukturnya, sebagai strukturnya. Amal perbuatan adalah sebagai strukturnya. Surah qaimah. Iaitu apa? Struktur yang berdiri tegak. Yang dibangun. Seperti sembahyang dibangun dengan takbirnya, fatihahnya, rukuk dan sujudnya. Itu kerangkanya. Ya. Tetapi sedangkan roh jiwanya ialah terdapatnya rahsia ikhlas di dalam amal perbuatan itu. Wujudu sirril ikhlas. Ikhlas tu sahaja satu benda yang rahsia. Ini rahsia ikhlas. Rahsia ikhlas tu hanya Tuhan saja tahu dalam hati. Kadang-kadang Tuhan punya diri pun tak sedar dia ikhlas. Kalau dia masih sedar dia ikhlas tu maknanya tak ikhlas. Kalau dia masih sedar dia ikhlas, dia masih sedar dia ikhlas, syukur ya aku kok boleh ikhlas gini ya. Dia tak ikhlas. Jangan yo ya. Dah amal riak dilawan, ujub dilawan. Sekali, wah, aku kok boleh ikhlas gini ya? Kok ikhlas ya? Ya ujub tu namanya. Aku kok boleh tak action gini ya? Action tu namanya. Tak sedar diri tu namanya tak sedar diri. Ya. Tahu ya. Orang Melayu bilang macam ya. Begitu ya. Begitu. Untung tahu orang yang ikuti kita punya live ni. Kalau saya kat Batu Pahat kita akan gunakan bahasa kita lah. Kau faham tak faham? Kau punya pasal. Ni lokal punya cara. Begitu ya. Apa? Ialah sirrul ikhlas. Rahsianya keikhlasan. Rahsia keikhlasan dia dah amal. Ialah dia rasa dia ikhlas dalam amal tak? Dia rasa dia tak beramal langsung pun. Dia rasa dia tak beramal langsung pun. Hanya hamba aku ngadap padamu Tuhanku. Dan hamba buat apa yang diatur olehmu saja ya Allah. Kau yang membuat aku rukuk, yang kau membuat aku sujud. Kau yang membuat aku baca Quran, kau yang membuat aku bangun malam. Aku tak ada buat apa-apa langsung ya Allah. Aku tak ada buat apa-apa.
Rahsia keikhlasan ialah bukan rasa amalan aku bersih daripada tidak ikhlas. Bahkan aku rasa aku tak ada amal langsung pun. Aku rasa tak ada amal langsung pun. Semuanya dari Allah, semata-mata serahkan kepada Allah. Rahsia purely, sir ikhlas. Lubuk kalbu punya ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bahkan dia tak ada rasa amal langsung. Tak ada amal langsung. Lepas tu selalu orang tanya ya, kalau nak mimpi jumpa Nabi, apa amalannya ya? Kalau kau masih rasa ada amal, ya tak boleh jumpa Nabi. Selalu saya bilang, kalau nak jumpa Nabi, tak boleh amal. Tak ada amal. Bahkan zero amal. Dosa, biar banyak. Seberapa daya, paling banyak. Nanti jumpa Nabi. Dah. Itu aja. Begitu ya. Jadi, siril ikhlas. Sir, rahsianya keikhlasan. Rahsianya keikhlasan, apa kau ibadat, kau hanya ibadat untuk nak kenal Allah, untuk nak menghadap Allah, untuk cinta Allah, ibadat. Maka hasil peribadatnya dia tak nampak ibadat pun, yang dia nampak hanya Allah saja. Nampak Allah saja. Ibadat tu hanya setakat medium saja, cara dia nak menghadap Allah Ta'ala. Tapi yang dia nampak hanya Allah, ibadatnya pun dia tak nampak. Ibadatnya pun dia tak nampak. Dia hanya nampak Allah saja. Dia nampak Allah Ta'ala saja. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak. Sedangkan roh, iaitu jiwanya, ialah terdapatnya rahsia ikhlas. Di dalam amal perbuatan itu, rahsianya ikhlas. Ikhlas itu sendiri sudah rahsia. Ini rahsianya ikhlas. Yang dia pun tak tahu dia ikhlas. Hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Keikhlasan seorang dalam amal perbuatannya menurut tingkat kedudukannya. Maka keikhlasan orang abrar apabila amal perbuatan itu telah bersih dari riak yang jelas maupun yang samar. Sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang ikhlas. Dan ini terambil dari ayat Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah semata-mata. Kami menyembah kepadamu. Ada taruh tak? Pasal kami nakkan syurga, pasal kami tak nak takut neraka. Tak ada, semata-mata kerana dia. Ya? Hanya kepadamu kami menyembah. Dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadatku ini kepada sesuatu yang lain. Adapun keikhlasan orang-orang mukarrabin ialah menerapkan pengertian la haula wala quwata illa billah. Tiada daya untuk mengelakkan dan tiada kekuatan untuk berbuat ada apapun kecuali dengan pertolongan langsung dari Allah. Tiada daya kekuatan sendiri, sedang semuanya itu hanya daripada Allah. Ia merasa bahawa semua amal perbuatan semata-mata kurnia Allah Ta'ala kepadanya. Lebih tinggi lagi orang-orang mukarrabin, hanya aku tidak buat apa-apa. Tuhan saja yang memberi aku perbuatan ini. Dia tak nampak amalan dia pun. Ya. Sebab Allah Ta'ala yang memberi hidayat dan taufik. Ini diambil dari ayat Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengharap bantuan pertolongan. Sebab kami sendiri tidak berdaya. Amal orang abrar dinamakan amal lillah, beramal kerana Allah. Sedang amal orang mukarrabin dinamakan amal billah, beramal dengan bantuan karuniaan Allah. Amal lillah menghasilkan sekadar memperhatikan hukuman lahir. Sedangkan amal billah menembus ke dalam perasaan hati. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri. Sedang semua kejadian itu hanya semata-mata kerana bantuan Allah. Baiki amalanmu dengan ikhlas dan baiki ikhlasmu dengan tak rasa kau amal. Dah. Itu. Kau dah amal tapi kau tak rasa amal. Perbaiki amalmu dengan keikhlasan, perbaiki keikhlasanmu dengan tiada amal. Dengan kamu menganggap kau tak ada amal. Aku belum apa-apa pun. Aku belum buat apa-apa pun. Ya? Subhanallah. Manfaat ya kita baca kitab hikam ni ya. Ini kata-kata hikmah. Kadang-kadang kita dengar orang mutiara kata. Kan biasakan kat radio nanti orang sebutkan mutiara kata. Entah apa mutiaranya pun kadang-kadang ya. Suka tingkau lah. Pada kau mutiara ya mutiara jugalah ya. Tapi ini dah tentu punya mutiara kata. Kadang tukil daripada kalam orang-orang putih. Kalam-kalam daripada mana-mana pakar-pakar apa falsafah Yunani apa semua. Tak falsafah lah, tidak hikmah lah, falsafah saja aku tengok ya. Tak ada mengesan hati. Tapi ini kepada orang-orang alim, cakap itu membuat kita renung.
Dalam sekali maknanya. Ini semua anugerah Allah Ta'ala ya, kita dapat ilmu sebegini ya. Ilmu macam mana nak memahami daya pemikiran, daya konsep orang-orang istimewa Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya kita menghargai ada orang-orang yang kayak gini. Ada orang-orang kayak gini. Dan mudah-mudahan kita Allah berilah dapat kecap yang sebegini. Paling-paling tidak mengetahui ada kategori orang begini. Bukan setakat kita tahu kategori, fulan ni kategori top dalam kawan-kawan aku pasal kebun sawitnya 50 ekar. Ini kurang sikit sebab kebun sawitnya cuma 5 ekar. Ini tak ada apa benda pasal dia cuma bawa kereta kancil aja. Umpamanya ya. Setahu kau kategori manusia itu aja. Itu kalau orang kampung kita lah. Kalau orang-orang yang lain sikit, ini kategorinya handal pasal dia ada PhD. Ini kategorinya kurang sikit pasal setakat masters. Ini tak ada apa-apa pun pasal SPM. Kau tahu ada setengah-setengah hamba Allah Ta'ala yang diberi kupasan-kupasan now, there and then dia dapat degree, dia dapat masters, dia dapat PhD. Yang kita jamah pun tidak. Ini sekarang kini kita tengah belajar apa tahu? Nak tengok sertifikat mereka saja. Oh ada bidang itu rupanya ya. Oh ada bidang itu rupanya ya. Kita setakat dalam level itu saja. Dan itulah mereka sandang hari-hari. Itulah mereka sandang hari-hari. Jadi paling-paling tidak kita tahu ada kategori yang begini. Ada kategori yang begini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita, ampunkan segala dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.